네, 그럼 지금부터 첫 번째 세션 시작하도록 하겠습니다. 세션 시작 전에 우선 간단히 안내 말씀드리겠습니다. 여러분 세션 함께 하시면서 질의사항 있으신 분들은 좌석에 비치된 질문지 작성하신 다음에 진행 요원에게 전달해 주시면 저희가 전해받아서 적절한 답변 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 세션은 세 분의 연사께서 발표를 해주시겠고요. 그리고 김두철 기초과학연구원장님께서 사회를 맡아서 수고해 주시겠습니다. 그러면 네 분을 단상으로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 스티론 코리아 2017 바쁘신데 많이 참석해 주셔서 그 주최하는 입장에서 굉장히 영광입니다. 감사합니다. 지금 저기 보시다시피 이제 4차 산업혁명은 기초과학으로부터라는 이제 주제를 가지고 오늘 세 세션을 이제 진행을 하게 됐는데 첫 번째 세션은 그 차세대 과학자들의 우리의 희망입니다. 그래서 세계 톱 1% 차세대 과학자를 키우자라는 이제 팀 아래서 그 세 분의 연사를 이제 모셨습니다. 연사분들 소개하기 전에 우선 이제 타이틀이 세계 톱 1%라고 저희가 이제 했습니다. 이게 이제 정부에서 하는 뭐 사업 이름도 되긴 하지만 그러면 톱 1%가 뭐냐 이렇게 질문을 하시면 사실 그 좀 복잡한 그 기준이 있습니다. 근데 이제 그런 의미보다는 그냥 세계적으로 이 경쟁력 있는 세계적 수준의 신진 연구 인력이다. 이제 이런 의미로 받아주시면 되겠습니다. 그래서 오늘 그런 이제 큰 또 주제 아래서 그 세 분의 이제 연사를 저희들이 모셨습니다. 처음 그 연사님은 안드레아스 하인리히 IBS 양자나노과학단 단장님이시고요. 이화여자대학교의 교수님이신 분이신데 Why don't you say hello to the audience? Hello. 예, 뭐 간단한 뭐 배경을 말씀을 드리면 원래 이제 독일 분이시고 미국 IBM 연구소에서 이제 STM이라고 그러는데 주사과 전자현미경에서 또는 아니면은 원자현미경이라고 합니다. 그래서 원자 하나하나를 들여다볼 수 있는 테크놀로지가 발전을 했는데 이 IBM 그룹에서는 그 원자 하나하나를 조작을 해서 우리가 원하는 성질을 연구하고 궁극적으로는 양자 컴퓨터 같은 분야에도 응용을 할 수 있는 그러한 연구를 하시는 세계적으로 유명하신 연구자분이신데 IBS의 연구단장으로 모셔서 올해 초부터 연구단장직을 수행하고 계십니다. 그래서 하인리 교수께서는 세계 최고의 연구실은 어떻게 만들어지는가에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 그다음에 말씀을 해주실 분은 유명희 한국과학기술연구원 책임연구원입니다. 예, 안녕하십니까. 유명희 박사님은 뭐 다 잘 아시겠지만
프로테오믹스 쪽으로 이제 연구를 하시는 분이시고, 또 대통령실에서 미래 전략 기획관으로 이제 또 일을 하셨을 뿐만 아니라 뭐 과총, 뭐 한림원, 과실련 이런 데에 사회 참여를 이제 많이 하시면서 그 연구 현장의 문제점, 또 개선 방안 이러한 부분에 대해서 많이 생각을 해주셨습니다. 그래서 오늘 그런 이 경험을 저희들이 좀 통해서 듣고자 해서 한국 기초 연구 환경 이것만은 바꾸자라는 이제 토픽으로 말씀을 해주시겠습니다. 그 마지막 연사는 이름이 김튼튼 박사인데요. 안녕하십니까. 김튼튼 박사는 저희 IBS에서 그 차세대 과학자를 키우자는 이제 취지로 새로운 프로그램을 만들어서 올해부터 운영을 이제 하고 있는데 영어로 그냥 Young Scientist Fellowship라고 해서 YSF라고 부르는데 그 YSF로 제1기로 선정이 돼서 지난 3월부터 그 IBS의 그 나노 구조 연구단에서 연구위원으로 지금 일을 하고 계시는 젊은 장래가 유명한 청년 과학자입니다. 그래서 튼튼 박사께서 청년 과학자들의 키우는 연구실이라는 타이틀로 그 본인의 경험 또 이런 것이 필요하다 뭐 이러한 그 측면에 대해서 말씀을 해주실 것 같습니다. 네, 그러면 그 각 연사들께서 한 20분씩 말씀을 해주실 거고요. 그 사이에 또 아까 사회도 얘기를 했지만 테이블에 있는 질문지에 질문이 있으시면은 써서 진행 요원한테 전해주시면 그 발표가 끝난 다음에 그 플로에서 온 질문에 대한 답변 시간을 이제 갖도록 하겠습니다. 그래서 그 발표 순서는 여기 앉아 계신 순서대로 우선 처음에 안드레아스 하이니히 교수님께 발표를 부탁을 드리겠습니다. So Andreas, you can go up there and give your talk. Good morning. 감사합니다. It's a great pleasure for me to be here. Thank you, President Kim, for giving me the chance to be here. And this is, of course, a very difficult task for me. This is not a typical lecture that I'm prepared to give to you. So bear with me if this is maybe a little bit, I don't know, a little bit different. So I also will talk quite a bit about my own experience and what made me the scientist that I am today, and maybe that can help you to come up with policies that foster this kind of development. The main theme of our session here is that science will be leading the technology of the future. And I personally believe that Korea is in a very strong position to take advantage of this. And I really congratulate Korea for coming up with innovative programs such as the Institute of Basic Science that allows us to do basic research and hopefully come up with new technologies in the future. So scientific research will guide future technologies. Here is one example of this. This is a picture taken from an IBM research lab, not my own, but a different research lab, where they are investigating quantum computing. And I will tell you a little bit more about quantum computing a little bit later in this talk. But you can see that this does not look like an actual technology. This does not look like a semiconductor fabrication facility. This looks more like a basic research lab. And it's beautiful for me to see that this kind of basic research
can potentially lead to actual breakthroughs in technology, such as in quantum computation. So we have a strong need for basic research, and there the most important thing that I learned in my scientific career is to be open for surprises and innovation. Okay, my agenda is I'll tell you a little bit about my personal background, just to give you an idea of who I am and how I became this person, and then tell you also about my research experience at the IBM Research Lab. I spent almost 20 years at IBM Research, but then I will focus on a little bit of IBS, very short, but then about my own center and what I believe, how I can structure this center to be successful. There's three things I believe. I was thinking for about 2 weeks kind of about what should I say in this presentation, who I am. There are three things that I believe that made me the person I am today. And the first one is that I had a very strong interest as a child in what my mother now calls disassembly. I was taking things apart. I was taking radios apart and I was looking inside the radio. How does this, what's in there? How does this thing work? And so I believe what we have to do for the young generation is we have to foster curiosity and enable the young generation to always ask questions. And here's my favorite one, which actually is true, that if you were to ask my mother, who lives in Germany, if you were to ask my mother what she believes, she still thinks that I cannot build things, that I can only disassemble things. Right? So that's really honestly what she thinks. The second one is the education. For me personally, my education had to be very investigation driven. I have to say that I'm very bad at learning from textbooks. I'm even bad at learning from textbooks when they're taught by very interesting teachers. I need to have a hands-on approach. I need to see things. And I was lucky enough that I had a really excellent teacher in high school physics. In Germany at the time, we could select advanced placement physics, for example, as one. And what you see in the background here is a very famous experiment by Davison and Germer, which about the time of 1920s, they proved that an electron, the basic particle of the electron, actually is also a wave, which we now understand as one of the foundations of quantum mechanics. And you see here a diffraction pattern of electrons scattering off a single crystal of some material. This was a famous, very, very famous experiment. And what happened in my education is that the high school teacher, we had never learned anything about quantum mechanics, and we have, at the end of high school, we have an exam in these advanced placement courses, a 4-hour exam. This will determine the future. It's not quite as dramatic as it is in Korea, but it is also a very important exam. And this teacher chose to let us investigate this quantum mechanical phenomena, even though we had never heard about quantum mechanics. And so it was a very advanced a problem that we shouldn't have been able to solve, but due to his teaching, we were able to tackle these complex problems. So this being able to tackle complex problems and an investigation-driven education, I believe, is very important. The third one for me personal is the international angle. I was born in Germany. I got my PhD in Germany, also my master's degree in Germany, but I spent 2 years as an exchange student in the United States. One during my undergraduate time and one during my PhD research phase. And those literally changed my entire life. I probably would still be in Germany now if I hadn't done these education programs. So also, of course, I met my wife at the time, which also changed my life. And so I believe those three are the key elements that really made me the person that I am today. After my PhD, I decided to pursue, actually during my PhD time, I decided to pursue the most advanced laboratory in my field of research. As President Kim said, this is scanning tunneling microscopy. I'll tell you a little bit about this in a moment. There was one lab that was outstanding at the time. And so I pursued the senior researcher in this laboratory 3 times, and twice I heard no. Twice he told me, no, I don't have a place for you, no, you're not the person that I'm looking for right now. And so I really literally had to go 3 times to California to talk with this person in person. And in the end, it was really, as he tells the story, it was the fact that I came back and he really saw that I was very passionate about working with him. And that in the end, of course, was the most important decision that I personally made. Now, this person is now my mentor, Dr. Donald Eigler.
And he was really the first person to develop a low-temperature scanning tunneling microscope. Now, I don't want to really take the time to give a scientific lecture here, but you see in this graph here the basic elements of a scanning tunneling microscope. This tool allows you to see single atoms on a surface and to work and investigate single atoms on a surface. And in principle, it's actually very simple. You take a needle, you make this needle sharp to a single atom, and then you bring it close to the surface, and then you can actually see the properties on the atomic scale. This was such a revolutionary development when it's invented by IBM researchers in Switzerland that they received the Nobel Prize in 1986 for this development. Now, Don, my mentor, he took this tool a step further and went to low temperature, which enabled him to do high resolution spectroscopy, and he accidentally, as he tells the story, figured out that he could also use this tool to move atoms and build structures one atom at a time. And this is really what he's most famous for, is to be able to position atoms with this kind of precision where you can, for example, write IBM as shown in this image here. This is an image taken with a scanning tunneling microscope, and the atoms were positioned also using the scanning tunneling microscope. So he is now known as the first person to move atoms. And he received the Kavli Nanoscience Prize in 2010, which is by many considered sort of the number 2 behind the Nobel Prize in nanoscience. And here he is, actually, just 2 weeks ago, I hosted my first advisory board meeting for my IBS center, which is very early on. And I hosted this IBS meeting. In particular, I invited 8 senior prominent scientists, including my mentor, and I was asking advice from them. How should I structure this? What do I need to look out for to make a world-class research center? He, of course, had lots of experience with IBM. I had some people who had experience with Bell Laboratories in the United States and many other, Max Planck Institute, many other institutes around the world, and tried to learn from them. This was a wonderful meeting that we held 2 weeks ago in Jeju Island. Now, I want to tell you just a little bit about my own research that I did at IBM. My first task was to study carbon monoxide molecules on a copper surface. You see here a cartoon of the carbon monoxide molecule, so a carbon atom and an oxygen atom. And the first thing we learned that we can actually measure the vibrations of this molecule, which is the shaking of this molecule on that surface, which has a particular energy, 35 millielectron volts here. And this is called vibrational spectroscopy, and a very powerful technique in this world. We can do this again with individual atoms or individual molecules. And then I just want to show you this because I personally find this very impressive. We were able to see not just the vibration of a single molecule, but we were able to use this vibration to identify what particular isotope we have. An isotope is when the nucleus of the atom has a different mass by having a different number of neutrons. And in this particular case, we have carbon. And as you might know, carbon usually has mass 12, but sometimes you have carbon-13, mass 13. It's a natural isotope. Happens about 1% of carbon in the world is carbon-13. And what we imaged here is we built a regular array of about 500 molecules of carbon monoxide and then imaged at that particular energy of 35 millivolts. And you can see there are 6 bright dots in this matrix of 500 gray dots. And each one of those 6 dots is one of the molecules of carbon monoxide that has a heavy carbon atom in it. So I just want to impress on you the power that we have with these techniques to look at single atoms and single molecules. It also led to my first science paper in 2002. Now, in the end, over my almost 20 years career at IBM, I became known as the person who can work with single magnetic atoms, and in particular to work with the quantum property of magnetism, which we call the spin. The spin is the thing that is at the origin of magnetism. And we did many things with this. For example, we built a structure. So here you see an STM image. You can see one single atom in the front. I don't know how to point right now. That's not so easy. You see here is a single atom. And here is something that looks like a cigar. Those are actually 10 atoms of manganese that we positioned in a chain, and then we were able to measure the properties of a chain of 2 atoms, 3 atoms, 4 atoms, 5 atoms, 6 atoms, all the way to 10 atoms.
And these kind of measurements are just not possible with other techniques and show you the power of kind of this basic science approach. Recently, we were able to advance this to more quantum mechanical effects, which I'll talk about in a moment. Now, to sum up my almost 20 years of research experience at IBM, it led to 10 papers in Science and Nature, many international invited talks, including plenary lectures and keynote speeches. And those don't happen by accident. Those happen because the mentor is the one who is driving the more junior person to have this opportunity. So the take-home message that I take away from this and that I teach all my other collaborators is you need to give your people the opportunity to go out and give big talks. That also, of course, develops a great network of colleagues all the way around the world, which is in the end how I ended up here in Korea. The promise of IBS, I believe personally, is enormous because it allows researchers like myself to focus on basic science and to step away from this constant struggle to get the funding, and rather than that, to focus on what long-term innovative questions can we ask. And this is a really, really unique program which I strongly believe that is going to be very successful. We have right now 28 IBS centers. Fortunately, President Kim put my center at the very top of this graph, which I very much appreciate. So, and these are, of course, in all areas of science. Now, my own center is hosted at Ewha Women's University here in Seoul, and we will be focusing on nanoscience and quantum science, and in particular on the close intersection between those two fields. You see here a picture of the building that we will build. The current plan is to start construction in August, so in 2 months. And we are sitting here in this view top of a special facility that will enable us to have very low vibrations, which we need to perform this high-resolution scanning and tunneling microscopy, and then you have the rest of the building next to it. Now, what is quantum nanoscience? This is, of course, a whole talk in its own right. I just want to give you one example. Even though you might not be that familiar with pure science, you might have heard of this term quantum computing. Quantum computing is a novel way that you can do computation, and it was shown in the early 90s by a team of theoretical researchers in the United Kingdom that you can use quantum mechanics to perform computations, and potentially much faster than you can do with classical computers. Now, at the core of this idea is the fact that a quantum mechanical system can be in 2 states at the same time. And so if you have a long input string for your calculation, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, and so on, in a classical calculation, you put the system into one input string, and then you do your computation, and then you change your input string, and you do the computation again and again and again. The quantum system can be in all input states at the same time, and so in principle, you'd only have to do your computation once. And so you can see that very quickly, you can get to a very powerful advance over normal traditional computation. Now, my long-term goal, and this is maybe even longer than the IBS timescale, is to use atoms on surfaces as these qubits, these inherent basic elements of quantum computation, use the scanning tunneling microscope to position them and to measure them, and then we will do the quantum operations with this. We can operate typically something on the order of 100 atoms in our scanning and tunneling microscope. If we could do this with fully quantum control, we would have a quantum computer that is better than any that anybody can build in the near future. So the potential is quite large. Now, why Korea? You might ask, why does Andreas Heinrich from IBM come to Korea? And the answer, I believe, is actually quite simple. The IBS program provides a really unique opportunity anywhere around the world to do this kind of research, and in an environment that is actually safe and fun. The only other system in the world maybe where you could do something like this is the Max Planck Research Organization in Germany. Those are really the 2 ones. And the 3 elements that I personally like the most about IBS, it is the freedom and autonomy that we can plan our own research agenda. All we have to do is we have to be successful.
And so it is a results-oriented program, and I personally believe very strongly in the pressure that this creates for the centers. Now, how to build the Center for Quantum Nanoscience? This is basically lessons that I took away from my advisory board meeting. My goal is to have a scientific staff at the postdoc or more senior level that is about 50% foreigners, 50% Koreans, and that the language of the center is English. This is very important because we need to create an international research experience here in Korea such that Korean students can get an international experience here at home. My advisory board very strongly recommended that we focus very much on the culture of this research center. And in this culture, everybody should have the same power and the same right. So if we are successful, every student will ask everybody else the same powerful questions that the professors might ask. And so this is something that we will work very strongly on. The structure of my center will be such that the individual research teams will be about 6 people each, with 2 students, 2 postdocs, 1 engineer, and 1 team leader. And I believe that this structure of a relatively small group is extremely powerful to move things forward. When you build a building, you have to focus on the culture. And as part of this culture, you're actually looking here at our common room, which will be if my plan works, will be a very nice and comfortable place for people to spend time, like one of the modern coffee shops that you see all over Seoul. And finally, and most importantly, this is something I took away from my mentor, is the upside-down organization chart. And what this means is that I am there as a servant for the people that are supposedly below me. I'll be much more successful if I can make the junior people successful. Right? This might seem contradictory, but their success, their publications, their international talks, their awards, and their next career step after the IBS Center, that is the thing that makes me also a successful person. And the same will hold for one level down. The team leaders, I will strongly urge them, and I will work with them to understand that for them and the students is the most important part. This is what we call an upside-down organization chart. Now, Ewha is a special place, as you all know. It's a women's university, and this offers us the opportunity to promote the role of women in science and engineering. It is in Seoul, which has 2 important advantages, I believe. One, it is a really fun place to live, and so it's easy to host international visitors and guest scientists. And of course, we have opportunities for collaborations with many other research centers around. Now, with this, I would like to thank you, but mention one thing here. What you see on the side is a snapshot of a movie that we made. Each one of the dots that you see here is a single atom. This is a movie made with atoms. You can find it on YouTube, which we made when I was still at IBM about 3 years ago. It's called The Boy and His Atom. It was approximately a $1 million effort to promote this movie, to make this movie with atoms, and it was all done in the spirit of educating the public to get them excited about science and technology. And so I strongly believe in this angle of public outreach, and I will hopefully be able to do the same here. So with this, I would like to thank you for your kind attention. Thank you. 예, 하인리 단장님 발표 잘 들었습니다. 땡큐. 썸마리는 뭐 딸로 안 하겠습니다. 그리고 약간 최고 수준의 이제 그 영국 그룹에서 젊은 과학자들을 어떻게 성공적으로 키우느냐라는 게 초점을 맞춰서 특히 업사이드 다운 오거나이제이션이라는 컨셉으로 연구단을 운영하겠다 이런 그 포부를 말씀을 해주셨습니다. 잘 들었고요. 그다음에 유명희 박사님 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까.
이 스트롱 코리아 작년에 기초 연구 세션에서 김성근 서울대 자연과학대학 학장님께서 왜 기초 연구를 해야 되는가, 대학은 어떻게 변화해야 될까, 그런 주제로 굉장히 좋은 강연을 해주셨습니다. 저는 올해는 어떻게 해야 될까, 거기에 초점을 맞춰서 한국의 기초 연구 환경 이것만은 바꾸자 하는 그런 제목 하에서 말씀을 드리겠습니다. 사실 이 제목은 조직위원회에서 저한테 주신 건데 제가 그냥 고치지 않고 그대로 사용을 했습니다. 그 슬라이드가 일부 영어로 된 거는 사실 제가 이게 바이올랭귀라고 해서 영어로 좀 만들었는데 쉽게 하여튼 좀 설명을 하도록 하겠습니다. R&D 효율화에 대해서 저희가 과거 한 2013년부터 몇 년 동안 굉장히 논란이 컸고, 왜 이렇게 투자는 많이 하는데 성과는 않냐. GDP 대비 우리나라 최고 1위고 절대량으로도 뭐 세계 5위 이렇게 되는데 이 R&D 효율에 대한 문제는 우리나라뿐만이 아니라 선진국에서도 지속적으로 논의가 되어왔던 것입니다. 다만 이것을 접근하는 방법이나 해결 방법이 선진국하고 우리하고 좀 달랐다는 얘기를 좀 말씀드리겠습니다. 좀 들어보셨겠지만 신약 개발 R&D 투자에서 이룸스 로우라는 그런 단어가 있습니다. 그 이룸스 로우의 이룸은 반도체에서 무어스 로우를 스펠링을 거꾸로 쓴 것입니다. 아시다시피 트랜지스터 집적도가 같은 비용으로 매 2년마다 2배씩 늘어나는데, 신약 개발은 과거 30년 동안 9년마다 달러당 개발되는 신약이 2분의 1씩 감소했다 해서 굉장히 이제 냉소적으로 한 얘기인데, 그 NIH뿐만이 아니라 미국 그 민간에서 R&D 투자한 것을 보면 지난 30년간 50배 늘었지만 매년 개발되는 신약의 수는 같다. 그래서 나온 얘기입니다. 근데 이제 이런 것들을 이게 2000년대 초부터 나오고 2012년에 그 네이처에서 이제 분석한 페이퍼가 나왔는데, 그 이유가 이제 여러 가지 그 이유가 있다. 첫 번째, 이미 신약이 좋은 것들이 너무 많이 나와서 더 좋은 것을 개발한다는 것이 그렇게 쉽지 않다. 그 다음에 레귤레이터, 그러니까 미국 FDA겠죠. FDA가 점점 더 까다로워졌다. 그리고 세 번째는 신약이라는 건 마켓에 첫 번째로 이걸 출시하지 않으면 의미가 없기 때문에 제약회사들이 엄청난 돈을 거기다 퍼붓는 겁니다. 그리고 이제 네 번째는 이게 리서치 바이어스라는 건데, 기존에는 뭐 케미컬 신세시스를 그게 굉장히 티디어스해도 그렇게 해서 했지만 하이프 스크리닝이나 그러니까 라이브러리, 이미 주어진 그 공간 안에 라이브러리에서 그걸 찾는 것이죠. 그래서 케미컬 스페이스를 이렇게 새롭게 늘릴 수 없는 문제가 있고, 그 다음에 바이올로지에서는 기존에는 뭐 질환 동물 모델 그것도 굉장히 티디어스하게 만들어야 됩니다. 그 대신에 셀 베이스드 어세이, 그러니까 하이프 스루풋 스크리닝이나 셀 베이스드 어세이 전부 다 굉장히 오토메이션이 쉽고, 그래서 그런 이제는 방법이 있었다 하는 건데, 이런 그 프라이머리 커즈들이 합쳐서 나온 결과가 예를 들어서 첫 번째하고 두 번째 합치면 좀 더 클리니컬 임상 시험을 좀 더 크게 해야 하고, 아니면은 좀 더 멀티 사이트에서 해야 되고, 그런 문제가 생긴 것입니다. 임상 시험이라는 거는 R&D에서 신약 개발 R&D에서 그 임상 시험 전에 전임상 시험이라는, 그러니까 기초 연구에서부터 전임상 시험까지 들어간 연구비에 똑같은 사이즈가 임상 시험에 들어가게 됩니다. 그래서 임상 시험이 이렇게 커지고 그다음에 이게 멀티 사이즈를 하다 보니까 굉장히 이제는 비용이 늘어났다, 이제 그런 것이죠. 그래서 미국에서는 미국 FDA가 나서서 굉장히 파격적인 규제 개선을 했습니다. 뭐 패스트 트랙이라고 해서 언맷 니즈가 큰 경우에는 굉장히 개발 기간을 단축시켜 준다든가 등등. 그리고 뭐 기존 약품 대비 효과가 큰 것은 브레이크스루 세라피라고 해서 이거 역시 일상부터 FDA가 가이드를 제공해 준다든가. 이것을 하다 이렇게 개선을 하니까 실제로 최근에 와서는 지금 몇 년 동안 신약의 개수가 굉장히 많이 올라갔습니다. 이건 무슨 의미냐면 연구에 있어서 굉장히 다운스트림인 이 인허가 과정에서 병목을 제거해 줌으로써 사실 앞스트림의 연구들을 풀링하는 효과가 있었습니다. 근데 같은 지난 몇 년 동안 우리들은 굉장히 이제 뭐 효율화 낮다고 비난을 하면서 이건 뭐 언론뿐만이 아니라 정책 위반자들, 또 심지어는 뭐 과학계에 있는 사람들까지도 이제 그걸 비판을 많이 했는데, 우리의 접근 방법은 이거는 테크놀로지 푸시 방법이었다 이거죠. 그러니까 계속해서 연구하시는 분들한테 사업화를 하라고 그랬습니다. 심지어 기초 연구하는 사람들한테도 언제 사업화할 거냐 이런 식으로 재촉을 했는데요. 이게 걱정이 뭐냐면은 사실 이 기초 연구에서 우리가 어떤 지식을 축적하는 데는
굉장히 시간이 많이 걸립니다. 그래서 저희가 사실 대학으로 연구비가 제대로 간 때가 90년대 초반 G7 프로젝트라는 걸 하면서 대학으로 제대로 가서 한 20년간 그래도 그나마 많이 축적을 해서 뭐 논문량은 엄청나게 늘어났고요. 그다음에 또 IBS 덕분에 또 그 하이 사이테이션 인덱스가 높은 그런 논문들도 많이 나왔는데 사실 이런 것을 까먹는 거는 불과 몇 년 사이에 다 까먹을 수 있습니다. 그래서 지금은 논문량도 늘어나지 않는다고 합니다. 중국 같은 경우는 R&D를 굉장히 많이 퍼부어서 뭐 내년 2018년이 되면 미국보다 이제 더 많은 R&D를 쓰게 되는 것이고요. 제가 5월달에 미국 출장도 갔다 왔고 일본 출장도 갔다 왔는데 거기는 뭐 이렇게 길거리에서 보면 이미 경기가 살아난 게 보이더라고요. 그래서 굉장히 좀 이제 우리가 좀 정신을 차려야 되는데 걱정이 된다는 말씀을 드리고요. 특히 기초 연구 같이 이 굉장히 단기간에 성과가 분명하지 않은 것은 지속적으로 그리고 굉장히 참을성 있게 투자를 해야 되는 것이 아닌가 그런 말씀을 드립니다. 그 같은 2014년 15년에 이게 정부 출연연구소에 대해서 정부의 정책입니다. 제가 여기 빨간 글씨로 쓴 걸 보시면 2014년에는 중소기업의 연구소가 되라고 그랬습니다. 중소기업의 연구를 해주는 이렇게 정부 출연연은 앞으로 중소기업의 연구소가 되라. 2015년에 되더니 그다음에 독일의 프라운호퍼가 되라 하는데 사실 프라운호퍼하고 우리나라 그 출연연구소하고는 많이 다르고 그다음에 프라운호퍼의 특징은 연구비의 30%가 기업으로부터 옵니다. 우리나라 기업이 연구소에 그렇게 30%씩 연구비를 줄까 하는 굉장히 사정이 다른 것이고 바로 다음 날 한국경제 안현실 위원이 프라운호퍼가 웃겠다 이제 이러면서 이게 굉장히 좀 현실과 거리가 떨어진 정책이라는 걸 지적을 했고요. 그 밖에 뭐 공학 할리먼이나 이런 데서 지적을 많이 했습니다. 근데 2016년이 되더니 또 정부가 국가과학기술전략회의 이게 예전에 국가과학기술위원회 같은 컨트롤타운인데 이걸 다시 부활시키고 대통령이 위원장이 되면서 출연료는 앞으로 10년 후에 시장에서 필요한 것을 해라. 민간이 투자하기 어려운 리스크가 높은 걸 해라. 그리고 기초연구도 풀뿌리 기초연구 그 당시 1조 원의 예산 그 정도인데 50% 늘려서 1조 5천억으로 증액하겠다 앞으로. 이렇게 이제는 또 바꿨습니다. 이건 방향은 틀리지 않고 그다음에 사실 출연연에는 이런 뭐 원천 연구만 있고 그다음에 중소기업 연구는 전혀 안 하고 뭐 이런 것이 아닙니다. 사실 출연연에 보면은 이 모든 것들이 믹스가 돼 있고 그러니까 예를 들어서 기업에서 상품을 개발할 때 보면 주력 상품이 있고 그다음에 굉장히 다품 좀 소량이 있습니다. 그런 것들 뭐 롱테일이라고 해서 그런 거 다 합치면 또 굉장히 클 수도 있죠. 그래서 그런 것들을 관리하고 하는데 출연연에는 다 이런 요소들이 있고 뭐가 주 업무냐 이렇게 해서 이제 구분이 되는데 이걸 그냥 하나로 몰아서 이제 자꾸만 뭘 하라 이렇게 정부가 정책을 정했었습니다. 근데 2016년에 왜 갑자기 그럼 뭐 다시 기초연구가 이렇게 강조가 되느냐? 저는 작년에 초에 다보스에서 4차 산업혁명이라는 그런 화두를 내던졌습니다. 그러면서 우리나라 글로벌 컴피티티브니스 뭐 경제 순위가 25위다 이런 것도 발표했습니다. 오늘 아침 오다가 뉴스를 듣니까 스위스 IMD에서 29위라고 또 발표를 했더군요. 굉장히 좀 암울한데요. 하여튼 그것뿐만이 아니라 또 이제는 기초 과학 연구를 하시는 분들께서 너무나 연구비가 없다 해서 탄원도 내고 뭐 국회 가서 토론회도 하고 이런 것이 굉장히 많았고요. 근데 정말 저는 중요한 것이 이 4차 산업 환경에서 이제 그렇고 이제 그런 연구는 더 이상 소용이 없다는 것이죠. 그리고 이걸 기업들에서 많이 지적을 한다는 겁니다. 지난주에 과청에서 토론회를 했는데 저희가 이제 토론회 중에서 기초 연구의 중요성이 얼마큼 크냐 뭐 이런 걸 했을 때 오히려 기업에서 더 많이 그걸 더 강조를 더 이제 그게 중요하다는 대답을 했다는 게 굉장히 시사점이 크다고 봅니다. 그리고 이제는 뭐 올해 들어서 뭐 경제신문들 제가 한국경제가 주최측이라서 한국경제신문 그 보도를 갖고 왔는데 뭐 뿐만이 아니라 뭐 매경, 서울경제 전부 다 기초 연구 중요하다는 얘기를 굉장히 많이 하고 있죠. 그러면 이 기초 연구가 도대체 사회를 위해서 얼마나 아니면 뭐 산업화를 위해서 얼마나 공헌을 했느냐, 뭐가 도대체 더 중요하냐 이런 질문을 할 텐데 제가 이제 거기 우문현답이라고 그러는데 이건 사실 포트폴리오 프로블럼이라는 얘기를 말씀을 드리고요. 우리가 그냥 단순히 기초 연구, 그다음에 응용 연구 하지만 사실 실제 연구는 보면 점진적인, 그러니까 에볼루셔너리냐, 레볼루셔너리냐, 아니면 변혁 연구인가, 아니면 이게 디시플리너리냐, 인터디시플리너리냐, 아니면은 이게 프로젝트 베이스드냐, 그러니까 우리가 소위 말하는 탑다운이냐, 아니면 사람 중심으로 피플 베이스드냐, 굉장히 여러 종류로 이제는 이걸 또 분류할 수 있다는 것입니다. 그래서 이런 것들의 포트폴리오를 잘 관리하는 것이 이제 중요하다는 말씀을 좀 드리고요.
그리고 사실 이 우리 기초 연구가 사회에 어떻게 기여하나 하는 고민들은 굉장히 많이 했습니다. 외국에서도 많이 했고요. 1997년에 스토크 박사가 파스텔 쿼드런트라는 이제 그런 책을 냈는데 여기서 이제는 X축은 보시면은 얼만큼 유용성이 있나, 그다음에 Y축은 보시면 얼마만큼 그러니까 디스커버리 연구가 탐구성이 강하냐 이렇게 한 것인데, 왼쪽 위에 있는 것이 이제 보어 쿼드런트라고 해서 아주 순수 기초 연구고요. 그 대각선에 있는 것이 에디슨 쿼드런트라고 해서 뭐 탐구성은 좀 떨어지지만 그래도 응용성이 굉장히 강한 그런 것이고, 이 책에서 이제 파스텔 쿼드런트라고 해서 기초 연구지만 use inspired 이렇게 표현을 했습니다. 파스텔 뭐 아시는 분은 아시겠지만 미생물 학자고요. 미생물이 이 기초 연구에도 기여를 하지만 또 그때 뭐 발효 그다음에 뭐 백신, 그다음에 또 여러 가지로 또 기여한 바가 많기 때문에 실제 생활에 또 금방 그 결과가 또 적용이 된다는 것입니다. 그래서 이렇게 구분을 했고요. 이 파스텔 쿼드런트에 굉장히 디보션한 그런 프로그램이 미국 국방성의 달파입니다. 달파는 Defense Advanced Research Project Agency, 우리말로 하면 뭐 국방성 고등과학 연구 기획 뭐 이런 것인데, 굉장히 이 파스텔 쿼드런트에 디보션 했을 뿐만이 아니라 굉장히 짧은 기간에 시간을 주고서 근데 독립성을 엄청 많이 줬습니다. 그러다 보니까 이제 태스크 포스를 구성해서 패스트 이터레이션을 하면서 결과를 냈는데, 거기서 나온 결과들이 인터넷, GPS, MEMS, 스텔스 테크놀로지, 오늘날 너무나 많이 쓰이고 있는 그런 기술들입니다. 이 슬라이드는 제가 그러니까 여기서도 이제는 에볼라 백신, 뭐 그다음에 우리가 요즘 말하는 크리스퍼, 그 유전자 과이 기술, 그리고 퀀텀 인탱글먼트, 퀀텀 컴퓨팅의 중요한 기술, 이런 것들 전부 다 보면 그 밑에는 기초 연구가 있다는, 기초 과학이 있다는 말씀을 드리고요. 그러면 그렇게 실제 뭐 증거가 있냐 하는데, 오늘 제가 이제는 소개할 게 이 증거 중에 하나인데, 바로 2달 전에 사이언스에 난 겁니다. 기초 연구가 바이오메디컬 리서치에서 기초 연구가 얼마만큼 그 상용 특허에 기여를 했나, 그것을 이제 봤는데, 여기 보시면은 이 저자들이, 밑에 적혀 있는 저자들이 하버드 대학, 그다음에 MIT, 콜롬비아 대학 경제학자들입니다. 경제학자들이 퍼블릭 그랜트하고 그다음에 특허하고 상관성을 그걸 좀 밝혔고요. 그다음에 기초 연구하고 그다음에 응용 연구하고 무슨 관계가 있나, 그것도 좀 밝혔습니다. 그래서 이 논문에서 대상은 80년부터 2007년까지, 1980년부터 2007년까지 NIH 그랜트 36만 건을 분석을 했고요. 그다음에 특허는 라이프 사이언스 패턴트라고 해서 드락이나 디바이스, 그다음에 무슨 메디컬 테크놀로지 관련된 것들을 구분했는데, 이 사람들이 분석한 기간 1980년에서 2012년까지 US 특허청에 등록된 것은 527만 건입니다. 그 중에 이제 라이프 사이언스 패턴트라고 한 거는 31만 건입니다. 그래서 그 31만 건의 특허하고 그다음에 35만 건의 그랜트를 그걸 분석을 했고요. 그다음에 이 특허 중에서도 특히 이미 시장에서 팔고 있는 약들, 그러니까 FDA의 허가를 받아서 팔고 있는 약들의 특허, 그거는 4,000건 정도인데 그것도 같이 분석을 했습니다. 그리고 분석 방법 중에 이게 좀 중요한데, 이 NIH 그랜트를 받은 사람이 직접 특허를 낸 경우, 여기 디렉트 채널, 그러니까 뭐 베이돌법이 통과돼서 1980년에 미국에서 그게 가능했기 때문에 그렇게 한 경우하고, 그다음에 민간 기업이 특허를 굉장히 많이 내는데 그 중에서 이 특허를 이제 쓰다 보면 이제 레퍼런스를 쓰잖아요. NIH 그랜트에서 받은 논문을 사이테이션 한 경우, 이걸 다 일일이 이제 분석을 했죠. 그래서 이제 봤는데 36만 건 논문, 일단 뭐 이거는 이제는 보시면 이제 왼쪽은 모든 라이프 사이언스 패턴트고, 오른쪽은 이제 그 팔고 있는 약에 대한 패턴트인데, 여기서 점선은 디렉트 채널입니다. 연구비를 받은 사람이 직접 한 경우인데, 왼쪽에서 보시면 한 8% 정도고, 또 특징 중에 하나가 여기 X축이 이제는 그 그랜트를 받고 몇 년이 지났냐인데, 한 10년 이상 이렇게 계속 올라가는 이제 그런 추세죠. 그런 추세를 볼 수 있고, 그다음에 그 인다이렉트, 그러니까 이미 그 상용 특허에서 논문을 사이테이션한 인다이렉트 경우는 32% 정도 됩니다. 31% 이렇게 되는데, 그러니까 결국 이제는 인다이렉트하게 한 경우가 한 4배 정도 많은데, 이 얘기는 뭐냐면 NIH 그랜트 3과제 중에 한 과제는 결국 상용 특허에 기여를 했다는 것입니다. 그리고 이제 오른쪽도 보면은 디렉트하게 그 약의 특허에 기여한 경우는 1%지만 그랜트가 인다이렉트하게 기여한 것은 5% 정도 됩니다. 그래서 사실
많은 정책 입안자들이 짧은 기간 내에 디렉트한 컨트리뷰션만 보고 왜 이렇게 이제 R&D 효율화가 낮냐 이런 얘기를 하는데 이건 제가 이제 말씀을 드렸고 제일 밑에 보시면 공공 R&D 투자가 결국은 민간 R&D의 기반을 구축하고 있다는 이제 그런 증거가 되는 것이고요. 그럼 기초 연구가 더 중요하냐 아니면은 뭐 응용 연구가 더 중요하냐? 이분들은 이제는 기초 연구하고 응용 연구의 구분을 이게 NIH 그랜트니까 쉽게 이제 구분할 수 있는 방법 중에 이게 질환에 오리엔트 돼 있는가 아니면은 환자 중심인가 아니면은 이게 이제는 탑다운 RFA에서 탑다운이냐 아니면 이제는 인베스티게이터가 직접 하는 사람 중심이냐 이런 등등의 방법으로 이것을 구분을 해서 봤습니다. 이게 좀 복잡한 슬라이드지만 그냥 제가 설명을 하면 여기서 실선하고 점선이 점선은 이제 기초 디렉트한 테크놀로지고 그 다음에 점선은 죄송합니다. 실선은 기초 연구고 그 다음에 점선은 기초 연구고 실선은 이제는 응용 연구인데요. 그래서 AB가 예를 들어서 이제는 디지지 타겟이냐, 그다음에 뭐 CD가 페이션트 오리엔트 된 것이냐 이런 것인데 중요한 건 차이가 없다는 것입니다. 그래서 기초 연구거나 이게 응용 연구거나 상용 특허에 기하는 정도는 뭐 같음을 알 수 있고요. 그리고 제일 마지막에 제일 밑에 있는 것이 이게 탑다운이냐 바텀업이냐 또 그렇게 차이가 없다는 것입니다. 그래서 이 논문에서 이제 시사하는 것은 실제로 공공 연구가 많이 기여를 할 뿐만이 아니라 사실 기초 연구나 뭐 응용 연구 이런 논란 자체가 R&D 생산성을 논의하는 데는 그렇게 중요한 문제가 아니라는 그런 것들을 얘기를 했고요. 그리고 실제로 보면은 우리가 이 뭐 기초 연구에서 그다음에 뭐 이렇게 쭉 올라가면서 이제는 응용 연구를 하고 그다음에 디벨롭먼트 뭐 매니팩처링 이렇게 올라가는 단계에서 요즘은 사실 기초 연구가 직접 매니팩처링으로 가는 경우도 있죠. 줄기세포 같은 경우. 그렇고 실제 디벨롭먼트 하다가 다시 기초 연구로 이제 오는 경우도 있고요. 그래서 이런 인터랙션이 되게 많고 그다음에 이거는 이제 제가 프론티어 사업단장을 하면서 프로티믹스 프론티어 사업단장을 하면서 기존에 우리가 이제 사이언스 디스커버리를 하면 테크놀로지 디벨롭먼트가 되고 그리고 그냥 그것이 이제는 뭔가 상업적으로 응용이 돼서 프로핏을 올리는 이런 선순환 구조, 사회에서도 이 R&D 투자의 선순환 구조가 있다면 그렇지 않을 수도 있다는 생각을 2006년부터 저는 많이 했습니다. 특히 제가 하는 분야가 프로티오믹스입니다. 이 프로티오믹스는 질량 분석 기술이 발달했기 때문에 그렇기 때문에 이 프로티믹스를 통한 디스커버리가 가능했고요. 그리고 프로티믹스가 가능하려면 지노믹스 데이터가 있어야 됩니다. 근데 지노믹스는 뭡니까? 이건 넥스트 제너레이션 시퀀싱 기술이 가능했기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이게 사실 그리고 이제는 기초 연구 뭐 지노믹스 해서 바이오마커가 나오면 그건 당장 또 쓰일 수가 있습니다. 그래서 이걸 갖다 제가 이제 뭐 노보 사이클이라고 했는데 이게 사실 10여 년 지나면서 이런 분야가 점점 더 많다는 생각을 했습니다. 예를 들어서 데이터 사이언스를 생각해 보시면 디스커버리 데이터를 많이 만들고 하면 특히 이제는 무슨 임상 데이터나 약에 관한 데이터가 많이 만들면 그 기업에서 사갑니다. 제약회사 사가죠. 그리고 이제 이 제약회사들은 또 좀 더 이걸 이 빅데이터를 퀄리티 높게 만들기 위해서 또 AI의 그걸 개발을 하게 되는 것이고 기술을 개발하게 되는 것이고 그래서 이런 이제 사이클이 존재한다는 말씀을 드리는 것이고요. 그래서 중요한 것은 아까 말씀드렸지만 이 포트폴리오 매니지먼트가 어떻게 균형이 잡히고 어떻게 전략적이냐 그런 것들이 중요한다는 것이고 그리고 중요한 것이 또 컨시스턴스가 있어야 됩니다. 그런 포트폴리오를 한번 만들었을 때 그리고 프리딕터블 해야 되는 것이고 그다음에 제가 이제는 뭐 사람 중심 뭐 얘기 굉장히 많이 하죠. 요즘 과학계도 그렇고 정부도 그렇고 신정부도 그렇고 하는데 정말 이 사람 중심인 게 뭐냐 하면은 이 연구자들마다 나는 기초 연구를 정말 하고 싶다. 이 문제를 정말 크랙하고 싶다. 뭐 돈 이런 거 다 소용없다. 이런 사람이 있는가 하면 나는 내 탤런트를 뭔가 사회에서 당장 필요한 것을 거기에 응용을 해서 뭐 나도 좀 돈도 좀 벌고 이렇게 생각하는 사람도 있고 아니면 어떤 사람들은 희귀질환 이 문제 해결하겠다. 맞춤 치료도 좋고 해결하겠다. 근데 희귀질환은 또 이게 돈이 안 되니까 그 기업에서 많이 연구를 안 하잖아요. 그래서 굉장히 이 연구자들마다 다르고 그다음에 그 모티베이션이 그러니까 연구자마다 자기가 하고 싶은 걸 해야지 그 모티베이션이 최대로 난다는 것이죠. 거기서 좋은 결과가 나온다는 말씀을 드리고요. IBS는 제가 볼 때 이제는 에볼루셔너리하고 레볼루셔너리 그 중간 정도라고 생각하고 그다음에 주로 디시플리너리한 것이 지금 이제 많이 있고요. 그다음에 물론 이제 피플 베이스드로 운영이 되는데
좀 바라건대는 조금 더 레볼루셔너리하고 그다음에 인터디스플리너리한 것도 앞으로 좀 많이 보완을 하면 좋지 않을까 그런 제안을 드립니다. 그리고 여기서 이제 이 리니어 모델, 쿼드런트 모델 말씀드렸고요. 이 포토닉스를 하시는 분야의 분들이 이게 뭐 저자가 한 명이지만 대표 저자입니다. 그 학회에서 이 3섹터 모델이라는 걸 이제 만들어서 결국은 이 베이직 리서치나 유즈 인스파이어드 베이직 리서치나 디벨롭먼트 리서치나 경계가 점점 없어진다는 것을 이 모델에서 좀 보여주는 것이고요. 그다음에 Y축의 그 크기, 막대의 크기는 얼마만큼 정부가 투자를 해야 될 것인가. 그냥 그런 그러니까 이 경우는 이제 유즈 인스파이어드 리서치에 좀 많이 투자를 하고 베이직 리서치 그다음에 그 디벨롭먼트. 포토닉스가 제가 알기로는 이게 기초 연구지만 굉장히 이 상용화가 직접 되는 그런 거고 바이오 테크놀로지랑 참 비슷하다고 생각하는데 제가 볼 때 각 분야마다 이런 논의를 할 수 있다고 생각합니다. 산학년이 다 모여서 전문가들이 이런 논의를 하면서 그 포트폴리오를 만들 수 있고 그렇게 되면은 사실 컨시스턴시가 있고 그다음 프리딕터빌리티가 생기게 되는 것이겠죠. 그리고 이제 시간이 많이 돼서 제가 이거는 뭐 사실 정부가 이제 뭐 디렉터 롤 그만하고 디렉셔널 롤을 해라. 그리고 마켓 페일리어 그러니까 왜 이게 사업화가 안 되냐 이런 문제 논의해서 시스템 페일리어를 논의하자 이런 얘기가 굉장히 상당히 오래전부터 있었습니다. 이건 이정원 부원장, 스태피 부원장이 2014년에 이제 발표한 건데 그리고 이제는 뭐 efficiency만 너무 따지지 말고 efficacy도 이제 따져보자 이런 얘기였고요. 그리고 이건 많이 듣는 얘기죠. 오토노미 앤 어카운터빌리티, 자율과 책임 이 얘기인데 이 오른쪽에 나온 이제 이 신문은 3월달에 공학칼리먼에서 정책 총서를 내면서 그러면서 이제 국회 가서 사당 정책위원장하고 같이 논의를 했는데 그때 역시 이제 정부에서 이제 민간으로 좀 주도권을 옮겨서 과학기술 정책을 펼치자는 얘기고요. 그래서 제가 이제는 결론적으로 우리가 좀 마인드셋을 좀 바꿔야 되는 것이고 그다음에 굉장히 얼전타되는 겁니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 우리 29위입니다. 경쟁 영역이. 그래서 이걸 하고 그다음에 이런 이제는 저희가 토론회도 많이 하고 정책 입안도 많이 했지만 이제 정말로 임플리멘테이션을 할 때라는 말씀을 드리고요. 마지막으로 한 가지 이제 제가 그 말씀드리고 싶은 것은 기업에서도 그러니까 오늘 뭐 주제랑 조금 떨어질지 모르겠는데 기업에서도 R&D를 많이 해야 됩니다. 제가 몇 가지 이유를 말씀드리겠는데 첫째는 지금 이제 신정부 정책이 고용을 많이 하라고 그러는데 사실 R&D에서 이 고용을 창출하는 것은 굉장히 양질의 그 고용을 창출하는 것이고요. 그다음에 두 번째는 기업 자체가 혁신에 투자를 하는 것입니다. R&D를 투자하는 것은. 그리고 세 번째는 이게 사실 제가 아까 말씀드렸지만 다운스트림에서 이걸 좀 풀링을 해야지 기초연구에 투자나 이런 것들이 굉장히 사실 좋은 성과를 더 빨리 낼 수 있기 때문에 국가 전체의 지식 생태계 면에서도 굉장히 중요하다는 말씀을 드리면서 오늘 제 말씀 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정말 오랜 그 연구 경험에서 으로 나온 여러 가지 좋은 그 제안들인데 이것이 정책에 좀 잘 반영이 됐으면 합니다. 시간이 많이 흘러서 그 마지막으로 그 김튼튼 박사께서 발표를 해주시겠습니다. 예. 안녕하십니까. 저는 IBS 나노구조물리연구단 연구위원으로 있는 영 사이언티스트 펠로우로 재직 중인 김튼튼이라고 합니다. 네, 감사합니다. 네, 처음에 스트롱 코리아 포럼에서 저에게 이런 연설을 부탁하셨을 때 저에게 왜 이런 시련을 주시나 생각을 했습니다. 제가 무엇을 발표할 수 있을까라는 것에 대해서 굉장히 고민하게 됐고요. 결국은 스트롱 코리아라서 제 이름이 김튼튼이어서 그래서 시키신 게 아닌가 생각했습니다. 네. 참고로 제 아들 이름은 김힘찬입니다. 네. 네, 오늘 저는 지금 대한민국의 젊은 과학자로서 많은 것을 느끼고 경험하고 있는데요. 제가 느꼈던 것, 경험했던 것들에 대해서 간략히 소개하고 또 함께 이 땅의 젊은이들이, 젊은 과학자들이 어떻게 그들의 커리어를 개발하고 어떻게 해야 대한민국에 도움이 될 수 있는 그런 훌륭한 과학자들로 성장할 수 있는지에 대해서 간단히 설명해보는 그런 시간을 가질 수 있었으면 좋겠습니다.
먼저 제가 하고 있는 연구에 대해서 간단히 소개를 드리면요. 저는 이제 메타물질이라는 것을 연구하고 있습니다. 그래서 메타물질이라는 것은 자연계의 물질이 뭐 원자나 전자 뭐 이런 것들의 배열과 혹은 그 특성들로 어떤 물질의 성질이 나타난다면 나노 구조 혹은 마이크로 구조의 패브리케이션 스킬들도 발달하고 그리고 그러한 것들을 컴퓨터로 계산도 해볼 수 있고 분석할 수 있는 능력들이 개발되면서 해리포터의 투명망토 같은 거나 아니면은 자연계에 존재할 수 없는 음굴절 현상 등을 구현할 수 있는 그런 인공 원자를 이용한 인공 물질에 대해서 연구를 진행하고 있고요. 그리고 지난 3월 15일부터 영 사이언티스트 펠로우로 지금 나노구조물리연구단 성균관대에 조인해서 2차원 물질 즉 원자가 2차원 배열로 있는 그런 물질들을 말하는데 그런 2차원 물질들을 가지고 어떻게 이런 인공 물질들을 만들고 그런 것들을 액티브하게 조절할 수 있는지에 대해서 연구를 하고 있습니다. 어렸을 때부터 제 꿈은 과학자였습니다. 중간에 고등학교 때 성적 때문에 잠깐 선생님이 되고 싶은 그런 생각이 있었는데요. 그건 제 생각이 아니고 저희 아버지가 교대 가면 좀 학비가 싸다더라. 그래서 이제 어쩔 수 없이 장래 희망에다가 선생님이라고 썼던 그런 기억이 나는데요. 초등학교 때 아버지께서 무리하셔서 과학상자를 사주시고 그거를 조립하느라고 잠도 못 자고 만들어봤던 기억이 있습니다. 그리고 제 또래 분들은 모두 잘 아시겠지만 고무동력기나 글라이더 같은 거를 만들어 보면서 그걸로 상을 타면 마치 제가 과학자가 된 듯 양 좋아했던 그런 시절이 있었습니다. 또한 과학자의 꿈을 키우게 된 거에 대해서 이제 그때 많이 유행했던 만화들이 생각이 납니다. 그래서 찾아보니까 로버트 태권브이나 마징가 제트, 뭐 철인 28호 뭐 이런 것들의 만화를 보면서 대부분의 사람들은 그 로버트가 대부분의 제 친구들은 로버트가 되고 싶은 애도 있었고요. 그다음에 그 로버트를 조절하는 사람이 되고 싶었는데 저는 그때 이런 로버트를 만들고 로버트를 운전하는 사람들을 명령하는 과학자에 굉장히 흥미를 느꼈습니다. 그래서 보시게 되면은 로버트 태권브이에 김 박사님이 나오는데 최근에 이걸 찾아보니까 김 박사님이 그렇게 그 아들한테 잘하는 아빠더라고요. 훌륭한 과학자이면서도 훌륭한 아빠. 이것은 참으로 이 젊은 과학자들한테 굉장히 도전적인 과제입니다. 좋은 아빠가 될 만한 시간적 여유가 없고 굉장한 업무 스트레스를 받고 있는데요. 저도 이 그 로버트 태권브이를 보면서 태권브이를 다시 찾아보면서 닥터 김처럼 돼야겠다. 저도 닥터 김이니까요. 네, 그렇게 생각을 했습니다. 또 한 가지 충격적인 것은 철인 28호의 박사님 이름이 일본 이름이 닥터 시키지마입니다. 네. 굉장히 중요한 메시지를 담고 있습니다. 과학자는 기본적으로 시키는 걸 싫어합니다. 자기가 능동적으로 하는 걸 좋아하죠. 그래서 굉장히 감동을 받았다는 그런 이야기가 있습니다. 네, 그래서 얼마 전에 대전에 한 고등학교에서 기회가 있어서 과학의 날 행사에 초청돼서 과학자는 어떤 거고 과학은 어떤 것인가에 대해서 고등학생들을 대상으로 한번 설명을 했던 기회가 있었습니다. 그래서 굉장히 흥미를 가지고 메타물질이나 과학에 대해서 질문도 하고 액티브하게 했는데요. 물론 제가 발표를 잘 했다라고 생각을 하고 있지만 그렇게 자신감을 얻어서 이제 학생들한테 물어봤습니다. 그래서 이 반에 과학자가 되고 싶은 사람이 있냐? 한 명도 없었습니다. 그래서 너네들은 그러면 뭐가 되고 싶냐 했더니 엄마가 공무원 되래요. 아니면은 의사가 되면 돈을 많이 번대요. 뭐 이런 다양한 질문들을 얻을 수가 있었는데요. 여기에서 보시다시피 이제 한국에서 원하는 직업이 대부분이 안정을 추구하는 직업들입니다. 그런 식으로 따지면 과학자는 굉장히 안정적인 직업이라고 할 수는 없습니다. 물론 안정적인 과학자들도 포지션이 있지만 기본적으로 젊은 과학자들은 이런 안정을 찾지 못하고 일을 하고 있습니다. 그에 반해서 이제 미국에서 이제 장래 희망으로 되는 드림잡에 대해서 연구를 한 게 있는데요. 보시다시피 3위가 모두 엔지니어 혹은 사이언티스트로 과학 기술에 대한 아이들의 그 기대치가 굉장히 높은 것을 확인할 수 있습니다. 영국에서도 마찬가지. 영국에서는 1위 직업이 공군 조종사였는데요. 2위가 재밌는 게 자선 단체에서 이런
봉사활동을 하는 게 2위로 뽑힌 게 굉장히 좀 인상 깊었던 기억이 있었습니다. 네, 그럼 왜 요즘 아이들은 과학자가 되고 싶어 하지 않을까요? 그 질문을 젊은 과학자의 아내들에게 하면 그 답을 얻을 수 있다라고 생각합니다. 당장 저도 이걸 준비하면서 저희 아들 힘찬이가 과학자가 되면 좋겠다고 얼마 전에 뭐 레고나 이런 블록들을 사주니까 굉장히 잘 놀더라고요. 그래서 그거를 이제 저희 아내한테 이야기했더니 과학자는 안 돼라고 명확하게 이야기를 해줬습니다. 왜 그럴까요? 그런 것들에 대해서 함께 고민해봤으면 좋겠습니다. 저는 과학자일까요? 라는 생각을 먼저 하게 됐습니다. 저는 과학을 하고 있는데 사람들이 나를 과학자라고 생각할까? 라는 의문이 이 연설을 준비하면서 생각이 들게 되었는데요. 제가 지금까지 온 것에 대해서 제가 지금까지 온 길에 대해서 간략히 설명해주고 하고 싶습니다. 어떻게 과학자가 될 수 있었는지. 최근은 얼마 전까지만 해도 굉장히 이슈가 된 책입니다. 어떻게 박사 후의 과정을 잘 해낼 수 있을 것인가에 대해서 PhD is not enough, 박사 학위로는 부족하다라고 번역이 된 책이 있습니다. 이 책에서는 박사가 끝나면 대부분의 박사과정 학생들은 새롭게 인생이 시작되고 모든 것이 밝게 될 거라고 생각하는데요. 네, 저도 그런 의미에서 박사 학위 따고 모든 것이 자신을 가져서 결혼을 했습니다. 결혼을 했는데 하루에도 몇 번씩 후회할 때가 있습니다. 아, 왜 내가 했지? 이런 너무 아내들을 힘들게 하는 상황들이 많이 있었기 때문이죠. 이 책에서는 박사 과정으로 지금 굉장히 많은 포지션들이 부족하고 박사 학위를 받은 사람들이 부족하고 모든 박사 학위를 받은 연구자들이 계속해서 연구를 하고 싶어 하는데 그거에 반해서 그런 지원이나 아니면 자리들이 부족하기 때문에 그런 것들을 얻어나기 위해서 어떻게 준비를 하고 어떻게 해나가야 될지에 대해서 써간 책입니다. 재밌는 거는 이 책을 쓴 사람은 뉴욕대학교 교수였는데요. 그런 압박에 시달려서 샌디에고에 있는 연구소로 자리를 옮겨서 그냥 인디비주얼 리서치를 한다라는 그런 이야기가 있습니다. 대한민국에서 PhD를 하면 그리고 연구를 하면 교수가 되거나 아니면 정규직 직원이 되는 그런 길이 있고요. 그렇지 않고 그 자리를 잡지 못한 사람들은 대부분 포닥이란 이름으로 불립니다. 그렇지만 제가 이제 유럽에서 경험을 해본 바로는 이 포닥이라는 것도 굉장히 다양한 포지션들이 있습니다. 그 상황에 맞게 리서치 어소시에이트, 리서치 펠로우, 뭐 리서치 프로페서 등의 굉장히 다양하게 세분화되어 있는 그런 포지션들이 있는데요. 약간 그런 것들이 대한민국에서 그 박사 후 과정 사람들에게 뭔가 인식을 그런 식으로 주는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 저는 박사를 따고요. 카이스트 기계공학과에서 BK21 두뇌한국 코리아에 지원을 받아서 포닥을 했고요. 그 다음에 한국연구재단에서 지원하는 학문 후속 세대 양성 사업 국외 사업에 채택이 돼서 영국의 버밍엄 대학교에서 포닥을 하게 됐고요. 그 다음에 이제 거기 유러피언 커미티에서 주관하는 마리 큐리 리서치 펠로우에 선정이 돼서 마리 큐리 리서치 펠로우로 재직을 하다가 영 사이언티스트 펠로우십의 공고를 보고 작년에 지원하고 올해 3월부터 일을 시작하게 됐습니다. 처음에 그 영 사이언티스트 펠로우십의 공고를 보고 깜짝 놀랐습니다. 이게 이런 식의 프로그램들은 굉장히 미국도 마찬가지지만 유럽에도 잘 되어 있는데 아직 한국에서는 이런 식으로 젊은 과학자들에게 전폭적인 지원을 해주면서 독립적으로 연구를 해보라고 하는 게 이게 정말로 그렇게 될 수 있을까라는 의구심에 지원을 했던 기억이 납니다. 근데 왜 이런 프로그램들이 필요한 건지에 대해서 충분히 논의가 되어야 IBS의 영 사이언티스트 펠로우처럼 다른 프로그램들도 충분히 개발이 될 수 있다라고 생각을 해서 오늘은 그걸 중점으로 말씀을 드리고 싶습니다. 보시다시피 영국, 독일, 그 다음에 유럽, 또 중국까지 포함해서 굉장히 다양한 박사 후 과정들, 포닥, 우리가 일반적으로 부르는 포닥들에 대한 프로그램들이 개발되어 있고요. 각 연차마다
박사 졸업 후 3년 이내, 5년 이내, 5년 이후, 뭐 10년 이렇게 다양한 프로그램들이 개발이 돼 있어서 연구자들이 포지션이나 아니면은 자기 연구비 때문에 과학자의 길을 포기하게 되는 그런 일들을 최대한 막으려고 하고 있습니다. 특히 최근에 이제 재밌는 것은 중국에서 1000 탤런트 펠로우십이라는 게 있는데요. 그 프로그램을 통해서 해외에 나가 있는 우수한 중국 과학자들과 그다음에 해외의 우수한 과학자들을 엄청난 전폭적인 지지로 이제 지원을 받아서 그 사람들을 서포트를 하고 있습니다. 사실 저도 영 사이언티스트 펠로우가 되기 전에 그 프로그램에 지원을 해가지고요. 그 프로그램이 수속 중에 이 프로그램으로 선택을 해서 오게 된 경우입니다. 그래서 간단히 제가 했던 마리큐리 리서치 펠로우십에 대해서 설명을 드리면요. 한국에 있는 프로그램과 다르게 이 마리큐리 펠로우십은 유럽의 과학자들과의 교류 그리고 젊은 과학자로서 이 단계에서 연구 외에 해야 될 것들, 뭐 과학자들끼리 교류라든가 아니면은 뭐 트레이닝, 뭐 리서치 과제 같은 것들을 어떻게 쓸 것인지 아니면 리서치 팀은 어떻게 꾸려야 할 것인지에 대해서 굉장히 강하게 트레이닝을 시켜주는 그런 좋은 프로그램입니다. 또한 샐러리가 꽤 좋은 편이라서요. 굉장히 경쟁이 심한, 경쟁이 센 그런 프로그램 중에 하나입니다. 보시다시피 유로피언 리서처스 나잇이나 아니면 영국에서 있었던 뭐 마리큐리 얼룸나이 뭐 어소시에이션 뭐 이런 것들을 통해서 교류를 최대한 우선으로 하고요. 그 다음에 펠로우가 끝나도 이 사람들끼리 서로 교류하면서 그 리서치 경험들이나 아니면 서로 융합 연구들을 충분히 논의할 수 있는 그런 기회장들을 마련해주고 있습니다. 네, 그 중에서도 이제 제가 있었던 버밍엄에서는 이런 마리큐리 펠로우들을 위한 모임이 따로 있었는데요. 보시다시피 이제 금요일 밤마다 저 마리큐리 펠로우들끼리 프라이데이 드링크라고 해서 맥주 한잔 하면서 서로 이제 힘든 이야기도 하고 교류할 수 있는 시간을 마련해줬고요. 그다음에 보시다시피 지금 커리어 디벨롭먼트 관련해 가지고 학교 측에서 굉장히 다양한 프로그램들을 통해서 그런 것들을 훈련할 수 있는 그런 기회장을 열어주었습니다. 또한 그 마리큐리 어소시에이션이라고 저희가 이제 케이크를 만들어서 팔았는데요. 뭐 사지 불구이신 분들에게 의족이나 의수들을 이렇게 이런 행사를 통해서 얻어진 그 금액으로 도와주는 행사도 하고요. 다양하게 과학기술뿐만이 아니라 과학자로서 자원봉사 혹은 뭐 교류 이런 것들을 충분히 잘 할 수 있었던 좋은 기회가 됐었습니다. 네, 특히 이제 제가 있는 버밍엄은 항상 이제 사람들이 제가 이제 버밍엄에서 왔다 그러면 버밍엄에 대해서 잘 모르시는데 버밍엄은 그러니까 영국에서 잉글랜드를 남한이라고 생각하시면 대전쯤에 위치하고 있다고 생각하시면 됩니다. 그래서 맨체스터가 서울, 리버풀이 인천 뭐 이렇게 생각하시고 런던이 한 창원쯤이라고 생각하시면 이해하기 쉬운데요. 재밌는 것은 여기에서 굉장히 좋았던 거는 가운데 있다 보니까 30분 정도 차 타고 가면 다윈 생가가 있고 그다음에 한 뭐 20-30분 가면 옥스포드 가서 옥스포드에서 있었던 과학자들 초상화도 보고 그다음에 또 캠브리지 가면은 캠브리지에 캐벤디시 연구소가 있는데 거기에서 이제 우리 교과서에서 배웠던 뉴턴이나 아니면 뭐 뉴턴이나 다양한 과학자들의 썼던 책상이나 아니면 그런 실험 기구들을 직접 볼 수 있어서 저에게는 굉장히 좋은 시간들이었었던 것 같습니다. 마리큐리 펠로우를 지원하면서 굉장히 많은 충격을 느꼈습니다. 왜냐하면 제가 이게 한 번에 된 게 아니라 한 2번 정도 만에 됐는데요. 기본적으로 따져야 하는 리서치 앤 테크놀로지 퀄리티 즉 연구 주제뿐만이 아니라 보시다시피 뭐 어떻게 널리지를 사람들한테 연구자뿐만이 아니라 대중들한테 트랜스퍼를 할 건지 혹은 제 자신에 대해서 소개하는 시간도 충분히 가져줘야 되고 그다음에 그걸 어떻게 구체적으로 실행할 수 있을지에 대해서도 자세히 써야 되고요. 가장 중요한 거는 그러면 너의 연구가 유로피언 엑셀런트에 그러니까 유럽에 공헌할 수 있는 것들이 어떤 것들이 있느냐라는 것들을 구체적으로 적어줘야 해서 이런 것들이 굉장히 좀 다른 생각들을 정책하는 사람들이 가지고 있구나라는 것을 저는 좀 생각을 할 수 있었습니다.
특히 이제 마리 큐리 펠로우십이 끝나게 되면은 이제 유로피언 리서치 카운실이라고 해서 ERC 과제가 있는데요. 근데 ERC 과제는 우리나라의 신진, 중견 혹은 뭐 창의 같은 연구재단에서 있는 프로그램 같은 것입니다. 그래서 지원을 해서 면접까지 보게 됐는데요. 결과는 좋지 않았지만 여기에서 많은 걸 느꼈습니다. 보시면 리뷰어 9까지, 그러니까 9명의 리뷰어한테 제 연구를 심사를 받을 수 있었습니다. 그리고 심사는 굉장히 구체적이고 제가 어떤 부분들이 좋았는데 어떤 부분이 나쁜지에 대해서 정확하게 설명을 해줄 수 있었습니다. 그래서 어떤 이런 펠로우십이나 아니면 과제를 제안하고 그거를 그 과정을 겪는 것이 꼭 그 결과만을 위해서가 아니라 제 자신을 돌아보고 내 리서치가 지금 어떻게 진행되고 있는지에 대해서 좀 더 돌이켜볼 수 있는 그런 좋은 기회가 될 수 있었던 것 같습니다. 그래서 다행스러운 거는 한국에도 이렇게 젊은 과학자들이 계속 연구를 진행할 수 있게끔 하는 프로그램들이 많이 생겨서 진행되고 있습니다. 그 중에서 가장 대표적인 것이 이제 학문 후속 세대 양성 사업 박사 후 국내 국외 연수가 있고요. 그 다음에 최근에 신설된 리서치 펠로우로서 그 연구자들의 그 월급 등은 지원해주는 프로그램이 있고요. 또한 대통령 포닥 펠로우십이 새로 생겨서 연구비와 그 다음에 급여를 지원해주는 그런 프로그램들이 있습니다. 마찬가지로 IBS에서도 제가 지금 수혜를 받고 있는 영 사이언티스트 펠로우십이 있는데요. 여기에서 제가 강조드리고 싶은 거는 대통령 포닥 펠로우십과 IBS 영 사이언티스트 펠로우십 같은 프로그램들이 한국에 좀 더 많이 생겼으면 하는 그런 바람으로 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 연구자의 급여뿐만이 아니라 어떤 자기가 생각하고 있는 30대 때만 할 수 있는 그런 연구들을 꾸준히 계속해서 이어나갈 수 있는 그런 프로그램들이 아직까지는 그래도 국내에는 좀 미비한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 최근에 이제 제가 뭐 서치를 하면서 본 네이처의 특집 기사인데요. 영 사이언티스트, 즉 젊은 과학자들이 압박을 느끼는 것은 한국뿐만이 아닙니다. 미국이든 독일이든 어느 나라든 그런 것들을 겪고 있습니다. 왜냐하면 박사 학위를 받은 사람들은 갈수록 늘어나고 그 다음에 펀드는 더 그렇게 크게 늘어나지 않고 대신 어느 정도 수준에서 유지되고 있는데 중요한 거는 경쟁은 갈수록 더 심해진다는 것이죠. 그렇다면 이렇게 갈수록 압박을 느껴야 되는 상황에서 젊은 과학자들은 자신들의 꿈을 포기해야 되는가라는 것에 대해서 생각을 해볼 수 있습니다. 저도 제 주변에서 보면은 정말 과학을 좋아하고 정말 과학자로서 좋은 자질을 가지고 있다라고 생각되는 친구들이 많이 있었습니다. 그리고 선배들도 있었는데요. 중간에 뭔가 그 포지션이 끊기거나 아니면 문제가 생기면 결국은 그 과학자의 꿈을 접어야 되고 그럼으로 인해서 본인도 손해고 국가로서도 굉장히 큰 지원을 해서 키워준 그 과학자들이 그 과학자의 길을 접어야 된다라는 그런 안 좋은 현실 속에 있는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그래서 여기서 보시면 굉장히 많은 생각을 하게 하는 그림이 있었는데요. 연구자를 평가할 때 대한민국뿐만이 아니라 어느 곳이든 페이퍼 수가 몇 개가 있는지 혹은 그것의 임팩트 팩터는 얼마인지 이 연구가 어떤 건지를 보지 않고 이 연구가 어디에 실렸는지를 보는 그런 풍토가 아직도 만연이 되어 있고요. 그것은 대한민국만의 문제는 아니라고 생각됩니다. 마찬가지로 그런 것들에 대해서 고민하고 싶어서 네이처에서 이런 특집 기사를 쓴 것 같은데요. 그래서 이런 것들에 대한 해결 방안으로 네이처지에서 제안하는 것이 있습니다. 제가 있었던 버밍엄에서는 버밍엄 펠로우십이라는 것이 있고요. 그 다음에 노팅엄이나 아니면 다른 대학들도 각각 대학마다의 펠로우십을 가지고 있습니다. 결국 박사를 막 딴 사람 혹은 포닥을 했던 사람들은 자신만의 리서치 팀으로 그다음 자신만의 리서치를 올곧이 해본 적이 없기 때문에 결국은 지도 교수님이나 아니면은 다른 선배 연구자들의 연구를 같이 하거나 아니면 그런 식으로 진행해 왔기 때문에 결국은 학교 차원에서 어떤 유능한 사람을 뽑아서 그 사람을 한 5년 정도 트레이닝을 시키면서 진짜 연구자로 혹은 교육자로 키우자는 그런 시스템입니다. 그래서 이런 것들이 마찬가지로 한국에도 도입이 돼서 학교에서 쉽지 않더라도 각 연구소나 연구단에서 이런 것들이 구현이 되면 굉장히 안정적으로 좀 더
이노베이티브한 일들을 할 수 있지 않을까라는 생각에서 이렇게 소개를 드리게 됩니다. 네, 또 하나의 그림이 있는데요. 보시면 에러가 뜨고 그다음에 그 엄청난 데이터와 이 업무에 대해서 겁에 질려서 도망가고 있는 젊은 과학자들의 모습이 보입니다. 굉장히 젊은 과학자, 영 사이언티스트를 보여주는 좋은 그림이라고 생각이 드는데요. 원래 젊었을 때는 실패를 해야 된다고 생각합니다. 특히나 과학자들은 실패해서 얻는 게 더 많고 그 실패로 인해서 더 좋은 결과가 나올 수 있다라고 저는 생각을 하는데요. 얼마 전에 이제 있었던 테드 강연에서 좀 저에게 많은 영감을 주는 톡이 있어서 소개를 드리면요. 펜실베니아 대학교의 안젤리나 리라는 교수가 한 말입니다. 성공하는 사람들에 대해서, 성공하는 학생, 성공하는 사람들에 대해서 조사를 해봤는데 그 성공하는 사람들은 대부분이 IQ가 좋거나 아니면 능력이 출중해서가 아니라는 것이었습니다. 그 중에서 가장 중요한 거는 기계라고 하는데요. 이 기계는 얼마나 열정을 가지고 그 일을 하고 그 다음에 자기 일을 사랑하고 그 다음에 끈기 있게 하는지에 대한 그런 이야기입니다. 또 제가 고등학교, 대학교 때 가장 즐겨봤던 드라마가 있는데요. 그 중에 하나 이제 카이스트입니다. 이 드라마를 통해서 저는 정말 과학자가 꼭 되고 싶다라는 생각을 했었는데요. 그 중에서 한 예로 그 학생이 하나 나옵니다. 정말 어떻게 카이스트를 들어왔는지 모르겠고 왜 이 사람이 여기에 있는지 모르겠다는 생각에 어떤 학생이 교수님께 물어봅니다. 얘를 왜 뽑으셨냐고요. 근데 교수님께서 이렇게 대답하셨습니다. 어떤 연구 과제를 남들은 3일이면 할 걸 얘는 2달 동안 하더라. 17번 정도 실패를 하던데 결국에는 그걸 해내더라. 연구라는 게 성적 좋고 똑똑한 사람만 하는 게 아니다. 이런 자세와 끈기가 더 중요하다. 제가 항상 힘들 때마다 생각하게 되는 그런 에피소드입니다. 그래서 결국에는 모든 과학자들은 훌륭한 과학자가 되고 싶고 엑셀런트한 그런 연구자가 되고 싶습니다. 구글에서 페이머스 사이언티스트를 치게 되면요, 몇 명이 선정돼서 한 7명 정도가 나오게 되는데 여러분들 잘 아시다시피 아인슈타인에서부터 다윈, 뉴튼, 마리 큐리 등 다양한 사람들이 페이머스 사이언티스트로 불려지고 있고 사람들이 기억을 해주고 있습니다. 네, 여기서 저는 한 가지를 묻고 싶습니다. 이 땅에 있는 젊은 과학자들과 과학자들분들께 꼭 우리가 유명해져야 할까요? 꼭 우리가 그런 하이 임팩트 저널만을 위해서 연구를 해야 될까요? 어찌 보면 굉장히 순수한 생각이고 굉장히 어리석다고 생각이 될 수도 있습니다. 그렇지만 최근에 이제 제가 본 동영상이 있는데요. 직접 보지는 못하고 유튜브를 통해서 이제 유명하다고 해서 보게 됐는데 백상예술대상에서 단역으로 나오는 사람들, 그냥 지나치는 사람들이 33명이 나와서 서로 노래를 부르면서 배우란 어떤 것인가에 대해서 인터뷰를 한 게 있습니다. 보면서 저는 펑펑 울었는데요. 도대체 나는 제 자신을 돌아보는 계기가 됐습니다. 왜 나는 과학자가 되고 싶었는지, 나에게 이 과학자라는 건 무엇인지 생각해 볼 수 있는 계기가 됐습니다. 모두가 좋은 논문, 또 좋은 결과를 얻어야 되는 것인지, 그렇지 않고 내가 이 나라를 위해서, 대한민국을 위해서 뭔가 공헌한다라는 그런 자부심과 그 다음에 내가 좋아하는 일을 하고 있다라는 거에 대해서 그런 흥미를 가지고 일을 할 수 있는 것은 아닌지, 왜 그런 환경이 만들어지지 않는지, 그리고 왜 나는 그런 것을 탓하고만 있는지에 대해서 생각해 볼 수 있는 계기가 됐는데요. 그런 의미에서 마지막 마무리로 이 그림과 이런 결과를 보여드리고 싶습니다. 마찬가지로 논문 수의 압박, 그리고 하이 임팩트 저널에 대한 압박, 그런 것들이 젊은 과학자들이 가지고 있습니다. 그렇지만 정말 좋은 사이언스는, 정말 좋은 결과는 수에 관계되지 않습니다. 그 대표적인 예로 이제 작년에 제가 버밍엄에 있을 때 학교 전체 축제를 했었는데요. 작년 노벨상 수상이 위상절연체라는 것이었습니다.
이 위상 재련체에 관한 연구는 앞서 보인 이 두 과학자 분의 30대 때 썼던 결과가 최근에 이제 빛을 발해서 나온 결과입니다. 그래서 이렇게 생각해봤습니다. 이분들은 30대 때 이 연구를 할 때 노벨상을 탈 줄 알고 연구를 했을까요? 노벨상에 대해서 압박을 느끼면서 연구를 했을까요? 주변에 이제 이분들과 같이 연구했던 노 교수님께 이 사람들에 대해서 이야기를 들었는데 그냥 재밌어서 했습니다. 정말 즐거워서. 그리고 그렇게 하이임팩트 저널의 논문도 아니었고요. 그래서 많은 것들을 시사한다고 생각합니다. 그래서 마지막으로 이제 제가 젊은 과학자분들과 그 다음에 과학을 하시는 모든 분들께 드리고 싶은 말씀은요. 그런 거에 구애받지 않고 우리 힘내서 정말 열심히 한번 해봤으면 좋겠습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 예, 하여튼 젊은 과학자의 그 경험 입장에서 그 많은 것을 생각을 하게 하는 그런 발표였습니다. 지금 그 제가 좀 시간을 좀 잘 컨트롤 못해서 많이 남지는 않습니다만 그 플로어에서 우리 스피커들한테 질문을 해주실 또 코멘트가 있으시면 그 종이에다가 써서 우리 진행 요원한테 전해주시면 되겠습니다. 지금 뭐 막간을 이용해서 그냥 생각나는 건데 원래 이제 포스닥이라는 그 시스템이 그 20세기 뭐 초반 내는 굉장히 다른 성격이었죠. 뭐 미국서 이렇게 박사를 하면은 유럽의 이제 유명한 학자한테 한번 쓱 가서 같이 연구를 하고 이렇게 하면서 더 연구자로서 성숙한 그 단계로 올라가고 이제 그런 그 시스템이었는데 그것이 지금은 이제 어떤 연구라는 것이 하나의 인더스트리가 돼 있어가지고 나쁘게 얘기하면은 그 인력을 그 위에 지도 교수가 뭐 아주 나쁘게 뭐 착취한다고도 뭐 그렇게 표현하는 사람도 있는데 뭐 그런 그 연구 인더스트리가 지금 정착이 되어 있습니다. 특히 실험과학 쪽에 뭐 수학이나 이론과학은 안 그렇습니다만 그래서 지금 그 젊은 과학자들이 제일 그 원하는 것이 그러니까 자기가 하고 싶은 연구를 할 수 있는 환경 이것을 원하는 것 같아요. 그래서 저희 이제 IBS의 YSF도 이제 그런 취지에서 제도를 이제 만들어 봤습니다만 뭐 그러니까 근데 우리 하이니 교수는 이제 아까 아이글러 그 멘토를 찾아가지고 그 대가 밑에 가서 그 연구를 함으로써 이제 훌륭한 과학자가 된 길을 또 제시를 하기는 했습니다만 그 여러 가지 형태의 그 포스닥 리서치 펠로우의 그 단계를 어떻게 최적화를 하는 것이 과학 발전에 또 젊은 과학자들 육성에 좋은지 그 앞으로 많이 좀 검토를 하고 토론을 해야 될 사안인 것 같습니다. 오케이. 저희 몇 개의 질문지가 들어왔는데요. It's a question to Andreas. Okay, the question is it's kind of, I think it's a question from
working in the small industry, said that I heard that each molecule has each vibrations and also has its electrical power. I don't know what that means. Then can people produce massive electricity to use, such as light bulb or LED? I think that the question is where you mentioned this vibration of atom, and it looks like the question is whether you can utilize it to produce electric power that can be used in practice. Okay, so this is in some sense an easier question because it goes a bit more to the science than what we discussed here. In general, I would say the kind of work that I'm interested in, the answer to this would be a definite no. This is not on the mass scale where you could talk about energy impact for entire industries. In detail, in this particular case, we measure the vibration of a molecule, the shaking of a molecule, which takes a certain amount of energy that we actually put in. So it's not an energy that we can get out of the system to produce energy. This is a good question to Dr. Kim Tunton. You said your son's name is 힘찬. 힘찬이가 청년 과학자가 되는 미래에 힘찬이와 이 AI 인공지능의 연구 영역 또는 역할 분담은 어찌 될까요? 그런 질문이네요. 네, AI는 어쨌든 4차 산업이라는 것이 굉장히 걱정이 되는 분야입니다. 왜냐하면 잡을 뺏는 거니까요. 그렇지만 이 리서치만의, 그러니까 예전에 약간 그 답이랑 비슷한데요. 이세돌 구단이 AI와 바둑을 두기 전에 AI는 절대 사람의 바둑 실력을 따라올 수 없다. 저도 약간 그런 생각을 하고 있습니다. 이 창의적인 것들은 인간만이 할 수 있는 고유 영역이다. 그렇지만 이세돌 구단이 한 번밖에 못 이겨서요. 자신 있게 말씀을 드릴 수는 없을 것 같습니다. 그렇지만 자부심을 가지고 열심히 할 계획이고 아들에게도 권하고 싶습니다. 네, 그 사실 4차 산업혁명이 지금 우리 포럼의 키워드이긴 합니다만 사실 1차, 2차, 3차 이렇게 어떤 역사적인 단계로 이제 규정 짓는 것은 먼 훗날에 사실은 과학사 또는 기술사 학자들이 되돌아보니까 그때가 4차 혁명 시기였다 이렇게 캐릭터라이즈 하는 것이 저는 맞을 것 같습니다. 그렇지만 이제 지금 최근에 그런 AI며 등등 해서 그 전과는 다른 뭔가 정신없이 바뀌고 있는 상황은 우리가 다 느끼고 있고 그거를 뭔가 표현하자, 캐릭터라이즈 하자라는 취지에서 그런 4차 산업혁명이라는 용어를 쓰는 걸로 저는 이해를 하고 있습니다. 사실은 이제 역사하는 사람들이 보면은 왜 우리가 10년 후, 20년 후에 할 일을 먼저 하고 있지? 그렇게 생각할 것 같습니다. Here's another question to Andreas. It's about quantum computer. I heard of many people saying that quantum computers might be unable to be made. But how do you think about it? And can you tell how much research has been done? So the field of quantum computing, I believe, was started by a famous scientist, Richard Feynman, who also started the field of nanoscience in general, by causing the question of whether you can do computation using quantum mechanics rather than the conventional type of computation which we are all used to. Then this field really took off in the early 1990s
when theoretical researchers really came up with ideas that how can you actually use quantum mechanics to do computation. There are many, many, many questions you have to answer. Then the most famous application that somebody came up with is by a professor named Shor about factoring numbers, a mathematical problem, which has some relevance for data security. It's used for encrypting data for communication with your bank, for example. So it is actually important to know. But then it took, sort of in the mid-1990s, then people realized, okay, there are some ways that you could potentially do quantum computation, and then people really seriously thought about how can we build a quantum computer? What are the tools that we need to develop? And so that's been going on now for maybe about 30 years or so. And at first there was big hype about it, and then people got disappointed because, of course, the hype could not be delivered. But now, over the last 10 years or so, there's been really a revival of strong interest in this. And now, in particular, over the last 5 years or so, it has been taken up by companies that really want to build quantum computers, and those companies believe that they can actually make something happen that might be industrially relevant in a relatively short time scale of maybe about 5 years or so. So I find that quite amazing that something can go from basic science to something that some companies believe might become a product in a relatively short time. And this is not something we should always believe that basic science can do, right? The most important thing about basic science is not to worry about this application directly and do basic science for basic science sake, right? So I don't know the exact quote for this, but the most famous one that I remember is some of the famous scientists in the 1800s that developed electricity in the United Kingdom. And they did have no application in mind. They just developed electrical power, electricity, for the pure scientific value of understanding how the world works. And at some point, the Queen asked them, what are you going to do with this? And the answer was, I don't know, but I can guarantee you that you will be taxing us on this technology in the near future. Right? So we need to give people the chance to pursue basic science for basic science sake. Thank you. 유명희 박사님에 대한 질문입니다. 키스텝의 안소영 박사님이시고요. 강의 잘 들었습니다. 미국 FDA 규제 완화가 신약 개발에 영향을 미친 것 같이 그러니까 노톡스 임플리멘테이션을 위해서 우리가 가장 먼저 움직여야 할 주제, 가장 먼저 해야 할 일이 무엇이라고 생각하십니까? 라는 질문입니다. 예, 사실 이 신약 개발 같이 굉장히 밸류 체인도 복잡하고 그다음에 특히 이제 바이오 헬스 산업은 규제 산업이거든요. 그런 것부터 기초 바이올로지가 상당히 어려운 이런 것들은 무엇부터 먼저 해야 된다는 것이 아니라 사실 동시다발적으로 많이 해야 됩니다. 저희가 과거 한 몇 년 동안 지난 정부에서 규제 개혁을 그렇게 이제 많이 하려고 노력을 했고요. 정부 규제 개혁위원회가 7, 8개가 됐습니다. 장관위원회, 국무총리실, 미래부 안에 있고 또 바이오 국가심 뭐 특별위원회 이런 데도 있고 했는데 사실 저는 그 문제는 어떻게 보면 이제 사회적 합의가 필요한 부분이고 합의가 되면 이렇게 당장 어느 순간에 풀리는 건데 제가 근데 만약에 우리가 그 파이프라인에 늘 디스커버리 연구에 업적이 없다면은 제가 그렇게 비유를 했습니다. 고속도로가 완성이 됐는데 달릴 신체가 없는 그런 꼴이 되는 겁니다. 그래서 사실 각 스테이크홀더들이 각 곳에서 노력을 해야 되는 것이고 그리고 정부 R&D 정책에서는 컨시스턴티하고 프리딕터빌리티가 제가 굉장히 강조하는 분야이고 그리고 아까 사람 중심으로 해라 민간 주도다 그런 것들에 이제 소프트웨어를 우리가 사실 하드웨어적인 얘기를 굉장히 많이 했는데 정책 기반자들은 이제 그런 소프트웨어 같은 것을 논의를 해서 각 스테이크홀더가 어떤 일을 해야 될까를 정하는 것이 중요하다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 사실 뭐 제가 진행을 잘 못해서 벌써 시간이 다 지나가서 뭐 질문이 더 몇 개 있었지만은 시간상 여기서 마감을 해야 될 것 같습니다. 그러니까 오늘 우리 4차 산업혁명 제가 말씀드린 이제 그런 현재 트렌드를 이렇게 보면은
그 기초가 없이는 이 앞으로 우리가 앞으로 나갈 수가 없고, 그래서 기초각부터 튼튼히 해야 된다. 또 그러기 위해서는 이제 세계적 수준의 신진 연구자들을 이제 잘 키워내는 것이 그 우리가 가장 선진적인 대응이고 대안이 될 수 있다라는 이제 그런 그 우리 토론의 그 주제를 이렇게 한번 썸마리를 해보고 싶습니다. 이런 그 여러 가지 문제들을 이제 같이 고민을 하고 의견을 나눠주신 여러분들에게 감사드리고 그 아울러 그 의미 있는 주제 발표를 해주신 연사분들께 정말 다시 한번 감사를 드리면서 이 세션을 마칠까 합니다. 감사합니다. 네, 1부 세션을 위해서 수고해주신 김두철 원장님, 그리고 발표해주신 세 분의 연사분들 다시 한번 감사 말씀 드립니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다.